اسلام آباد شبلی فراز اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مرزا افریدی کو جو ڈپٹی چیئرمین کے لیے الیکٹ ہوئے اور پاکستانی عوام کو، ہمارا مقصد صادق سنجرانی صاحب جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ایک بڑا درینہ خواہش تھی کہ وہ علاقے جو کہ ماضی میں نظر انداز کیے گئے، ان کے لیے عملی طور پہ کچھ کیا جائے، اور صرف علامتی طور پہ نہیں۔ تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی پیکج دیا، 632 ارب روپے سے زائد کا۔ اسی طرح سابقہ فاٹا، وہ بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو ان کی ترقی کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک پیکج پہلے تو مرج کرائے یہ علاقے۔ وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہماری حکومت کی کہ ہم نے فاٹا کے انضمام کو کس طرح سے عملی طور پہ گراؤنڈ پہ لائے، جو کہ ایک آسان کام نہیں تھا۔ یہ صدیوں سے چل رہا ہے ایک نظام، اس کو ہم نے ایک بڑے احسن طریقے سے، اور اس کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ سی ایم محمود خان نے اور ان کی کابینہ نے بڑی کاوشیں کی، وہاں کی بیوروکریسی نے بھی اور وہاں کے لوگوں نے بھی بہت تعاون کیا، اور ان کی ترقی کے لیے 100 ارب کے سالانہ کے بجٹ بھی۔ تو مرزا افریدی صاحب جن کا تعلق فاٹا سے تھا، الحمدللہ وہ بھی اب ہمارے ڈپٹی چیئرمین ہیں، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور اسی طرح صادق سنجرانی صاحب جو کہ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو نامزد کیا ہماری پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ۔ اب یہ جو الیکشن ہوا، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے فائدے کیا عوام کے لیے کیا ہیں؟ کیونکہ اصل جو ان ساری چیزوں کا، جمہوریت کا، حکومت کا، ہر چیز کا، اس کا جو محور ہے وہ عوام ہونے چاہیے۔ اور ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی، اسٹیٹ، سارا کچھ ان کا کام ہو کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں، ان کی زندگی میں آسانیاں لائیں، ان کو ترقی کے وہ مواقع دیے جائیں جو کہ ان کا آئینی حق ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے، اور وہ قانون سازی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ عوام کے لیے ہوتی ہے۔ ریفارمز ہوتی ہیں وہ عوام کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2.5 سال میں بدقسمتی سے، کیونکہ ہمیں واسطہ تھا علاقائی جماعتوں سے، جو کہ پی ایم ایل این کی صورت میں سینٹرل پنجاب کی پارٹی، پیپلز پارٹی اب رورل سندھ کی پارٹی بن گئی ہے۔ تو یہ جو ان کا جو رول تھا پچھلے 2.5 سال میں، چونکہ سینٹ میں ہماری مائنورٹی تھی، تو ہم قوانین کو، ریفارمز کو آگے نہیں لے جا سکتے تھے، اور اس کی وجہ سے جتنے بھی مفاد عامہ، عوام کی بہتری کے لیے جو ریفارمز پرائم منسٹر صاحب لانا چاہتے ہیں، ہماری حکومت لانا چاہتی ہے، وہ آ کے سینٹ میں رک جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ریفارم ایجنڈا ہے ہماری پارٹی کا، ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، اس کو بہت زیادہ رکاوٹیں اس کے راستے میں حائل کی گئیں، کیونکہ اپوزیشن کا، ان کی سیاست کا مقصد صرف ذاتی فوائد حاصل کرنا، ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لانا جو کہ ایک خاص طبقے کی، ایک خاص گروہ کی مفادات کی تحفظ کر سکیں، اور وہ انہی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے پچھلے 30-35 سال سے حکومت کر رہے تھے۔
نتیجہ وہ کیا ہوا کہ ملک کو ایک مفلوج اکانومی، معاشی صورتحال، قرضوں سے بھرا ہوا ملک، ڈوبا ہوا ملک، ادارے بالکل مفلوج، اور عوام نہ ان کو انصاف نہ ان کو خوشحالی ملی، بلکہ الٹا ان کو، جن کو کہ عوام نے منتخب کیا تھا اپنی بہبود کے لیے، ان کی دولتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ نواز شریف اینڈ فیملی وہ ادھر لندن میں اور امریکہ میں اور پورے پاکستان میں جو اربوں خربوں کی جائیدادیں انہوں نے بنائیں، اسی طرح آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی اینڈ کمپنی، تو ہوا کیا کہ ان کی نہ صرف یہ خود لیڈرز جن کے کاروبار تھے، فیکٹریاں تھیں، زرداری صاحب کی شوگر ملیں بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اسی طرح نواز شریف ان کی بھی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ ایک فیکٹری تھی، جب سیاست میں آئے پھر 29 فیکٹریز بن گئیں۔ لیکن عوام کا کیا ہوا؟ ان کو ایک مصنوعی جھلک دکھا دی گئی اور عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ادارے جو کہ اصل ستون ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے، کسی بھی حکومت کے، ان کو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ان اداروں کو استعمال کیا اپنے ذاتی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ منتج ہوا 2018 کے الیکشنز پہ، جس نے کہ عوام نے بھرپور انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو، پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ کو، ان کی آنیسٹی کو، ان کی دلیری کو، ان کے نڈرپن کو، ان کی کمٹمنٹ کو، جو کہ اس ملک کے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن وہ زندگی چھوڑ کے اور انہوں نے عوام کے لیے وقف کر دی، جو کہ شروع ہوئی شوکت خانم کینسر اسپتال سے اور یونیورسٹی سے، اور جتنے بھی رفاہی کام انہوں نے کیے، بیکاز بنیادی طور پہ ان کے دل میں ان لوگوں کے لیے درد تھا جو کہ اس ملک میں ہمیشہ اگنور بھی ہوئے ہیں اور ان کا استحصال بھی کیا گیا ہے۔ اس دوران میں جو ہم نے کوشش کی کہ اس ملک میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک معیار ہو، ایک ایسا طریقہ کار ہو جس میں کہ پیسے کی سیاست نہ ہو اور قابلیت اہلیت کی بنیاد پہ لوگ پارلیمنٹ میں آئیں اور عوام کے مفاد کے لیے وہ قانون سازی بھی کریں اور ان کے لیے آواز بھی بلند کریں۔ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ چونکہ اب نیشنل اسمبلی میں بھی ایک سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے اور سینٹ میں بھی الحمدللہ ہماری پارٹی ایک سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے، اور جو وجہ ہے وہ بنیادی طور پہ وہ نظریہ، وہ جستجو جو کہ عوام کے لیے ہے، انہوں نے ہمیں اس صورت میں پہنچایا، جبکہ وہ جماعتیں جو کہ پچھلے 40 سال سے حکمران تھیں، ان کی پارٹیوں کو ایک علاقائی جماعت میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ اپنے بنیادی نظریے سے ہٹ کے اور انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ایک ذاتی گروہ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے لیے قانون کی اہمیت کوئی نہیں تھی نہ ہے، یہ رول آف لاء میں بلیو نہیں کرتے، کیونکہ رول آف لاء، قانون کی بالادستی ان کے مفادات کے آڑے آتی تھی۔ اداروں کا مضبوط ہونا، متحرک ہونا ان کے مفادات کے راستے میں حائل تھی، تو انہوں نے یکے بعد دیگرے ان جو بنیادی ستون ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کو، کسی بھی حکومت کو چلانے کے، اس کو کمزور سے کمزور کیا، اور اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑی کہ وہ پہلے پیپلز پارٹی جو کہ ایک فیڈریشن کی جماعت تھی، کمزور ہو کر ایک علاقے میں چلی گئی، رورل سندھ میں، اور اسی طرح یہی حال دیگر جماعتوں کا ہوا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ان کی اب بھی کوشش کیا ہے کہ ملک میں ایک ایسا ماحول ہو جس میں کہ
हुकूमत काम न कर सके, अवाम की खिदमत न कर सके और आए रोज़ एक ऐसे शोशे छोड़े जाएं, आए रोज़ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि इसमें जो एक मुआशी तरक्की के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं होगी तो उसका नुकसान किसको पहुंचेगा? मुल्क को पहुंचेगा और आवाम को पहुंचेगा। अब हमारी कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह अब जबकि हम सेनेट में भी आ गए हैं मेजॉरिटी के तौर पे और नेशनल असेंबली में, हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हम अब अपनी रिफॉर्म्स भी करेंगे और जो जितने भी इनिशिएटिव्स अभी तक लिए हैं, अब देखें होता क्या है कि बाहर के मुल्क आपको देख रहे होते हैं, बाहर जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर मौजूद हैं उन्होंने इस मुल्क की हमेशा खिदमत की है, बाहर रहकर भी इस मुल्क में अपनी कंट्रीब्यूशन की है। और आपने ये देखा होगा कि जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, क्योंकि लोग उन्हें ट्रस्ट करते हैं, तो उन्होंने जो अपनी तरसीलात हैं वो भी बढ़ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तरसीलात आ रही हैं। और जो अभी जो एक इनिशिएटिव लिया रोशन पाकिस्तान का, उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। 670 मिलियन डॉलर्स जब से भी शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है कि 1 महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ और उसमें ये तरसीलात आ रही हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, इकोनॉमी के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उससे इकोनॉमी जो कि कोविड से इतनी मुतासिर हुई थी और सारी दुनिया में अभी भी कोविड है, बल्कि अभी तीसरी लहर भी आई है, उसको जिस कामयाबी के साथ हमारी हुकूमत ने डील किया कि हमारी इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर जान आ गई है और काफ़ी मुतहरिक भी हो गई है और उसकी जितने भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं वो उसमें भी नज़र आ रहा है। और चीज़ें, महंगाई का चैलेंज यस है, महंगाई का चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पूरी जो तवज्जो है वो मरकूज की हुई है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये अब हमारा वो है सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए जिस तरह के उस दिन बात भी हुई थी कि टारगेटेड सब्सिडीज़ भी आएंगी और उन लोगों को सब्सिडीज़ दी जाएंगी जो कि उसके मुस्तहिक हैं। अब जो आते हैं इलेक्शन पे, तो इलेक्शन में जो भी बातें अपोजिशन कर रही है, अभी सईद गनी साहब लगे हुए थे जो पीपल्स पार्टी के मेरा ख्याल है रस्तू हैं, वो इस बातों का जिक्र कर रहे थे कि क्या हुआ। देखें, जो नेशनल असेंबली में हुआ उसका जो रिएक्शन था आवाम का, वो इसमें नहीं दोहराया गया। प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा है कि इस बहस मुबाहिसे से निकलना है, अपने इलेक्शंस को कोई क्रेडिबिलिटी देनी है, तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए, जिससे कि कभी ये तासुरी नहीं मिले कि किसने क्या किया है। जिसको मुखालिफत करनी है वो खुलकर मुखालिफत करे। उसके लिए हमने लेजिस्लेशंस भी की, नेशनल असेंबली में भी बिल जमा कराया, अदालत में भी गए, ऑर्डिनेंस भी किया, मकसद यही था। लेकिन चूंकि अपोजिशन जो कि अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहती आई है कि वोट्स जो है तो वो आज़ाद ओपन होने चाहिए, लेकिन इस मौके पे उन्होंने उसकी भरपूर मुखालिफत की। और ये जो मुखालिफत थी उसकी वजह ये नहीं है कि समझ में नहीं आती, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो इनकी पॉलिटिक्स है, जो इनकी सियासत है, वो पैसे के जोर पे है, धौंस के जोर पे है। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें करनी जो कि गैर कानूनी हों वो करते हैं। अब जो कल का इजलास हुआ जिसमें कि वोटिंग हुई, इसको अगर प्राइम मिनिस्टर बात मान लेते, ये जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये आपके फायदे के लिए भी है, ये सबके फायदे के लिए है, वरना बाद में आप रोएंगे। और वही हुआ कि अब जो है
تو کبھی عدالتوں کو، یعنی سوچ لیں آپ کہ رضا ربانی صاحب جو کہ ایک لائر ہیں، فاروق نائک جو کہ ایک لائر ہیں، کوئی تارڑ صاحب بھی اب آئے ہیں وہ بھی لائر ہیں، جتنے بھی ان کے لائرز تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سارا سب کچھ دیکھا، اور جس طریقے سے ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ بات کیا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آیا جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا تھا وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اس کے نام پہ سٹیمپ لگایا، جو 7 لوگ تھے۔ صادق سنجرانی کے ساتھ جو باقی اپنے جو ان کے جو سپورٹر تھے، انہوں نے صادق سنجرانی کے نام پہ کیوں نہیں لگایا؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا، جو کہ اتنی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ تو بتائیں کہ یہ کیا ہوا۔ یہ تو ایک کلیئر میسج تھا جنہوں نے کہ سمجھتے ہوئے، ہر کلپس بھی موجود ہیں جس میں کہ بڑے واضح طریقے سے بتایا گیا کہ آپ نے ووٹ کہاں پہ لگانا، اسٹیمپ کہاں پہ لگانی ہے۔ تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو صادق سنجرانی کے ووٹرز تھے وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے کہ وہ تو سمجھ گئے، اور جو یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا چاہتے تھے وہ اتنے سمجھدار نہیں تھے کہ انہوں نے اس کے نام پہ ووٹ اپنا دیا۔ یہ اس قسم کی باتوں سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو آپ نے کل دیکھیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تو جو سینٹ آف پاکستان ہے جس نے کہ الیکشن یہ کنڈکٹ کروایا، تو اس میں چیزیں بہت واضح تھیں۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، تو میں ان کی کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان کی عقل پہ روئے، ان کی جو آرگومنٹس ہیں، جو نیریٹو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے اس الیکشن کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اب آگے دیکھنا ہوگا۔ آگے دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ یہ جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں وہ اس سے کچھ سبق حاصل کریں، اور یہ نہ ہو، میں بنیادی طور پہ کیا ہوا ہے، اور سب نے دیکھ لیا ہے، سب پاکستان نے، کہ کس طرح سے ان پارٹیوں کا جو پی ڈی ایم کا جو ایک وہ ہے کولیشن ہے، یہ بالکل ایک دوسرے سے متضاد مفادات رکھتے ہیں۔ اس کی بات ہم نے کئی دفعہ کی ہے کہ جن کے راستے مختلف ہوں وہ ایک منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک ڈھکوسلا تھا پی ڈی ایم کا، جس میں کہ یہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے حکومت پہ، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ان کو جو ذاتی ریلیف ہے وہ مل جائے این آر او کی صورت میں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا نہ عوام کی بہتری، نہ عوام کی سوچ۔ اگر کرنا ہوتا تو ان کو 30 سال 40 سال ان کو موقع ملا ہے، جس سے کہ یہ مستفید ہوئے ہیں اور ملک نیچے گیا ہے۔ یہ چھرا تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں مارا، اور پیپلز پارٹی نے یہ چھرا مارا مولانا فضل الرحمان کے، کیونکہ جو ووٹ کا جو پیٹرن نظر آیا جس طرح کے ڈپٹی چیئرمین کو، تو اس میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ پارٹیاں آپس میں نہیں چل سکتی۔ اسی وجہ سے جو بلاول بھٹو اور طلال چودھری کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، جس میں کہ نیوٹرل کی بات ہوئی اور تنظیم سازی کی بات ہوئی، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہ سنسیئر ہیں نہ تھے۔ ان کے جو اختلافات ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، اور ان کی جو ایک منفی سیاست تھی وہ بھی پورے پاکستان کو نظر آ گئی۔ اب آخر میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، انشاءاللہ تعالی۔ اب سٹیبلٹی آ گئی ہے، چاہے کوئی لانگ مارچ کرتا ہے، شارٹ مارچ کرتا ہے، اس کی ابھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لانگ مارچ کرتے ہیں بڑے شوق سے کریں، پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، پہلے بھی انہوں نے یہ دھمکیاں دی تھیں، بڑے شوق سے کریں، لیکن فرق اس دفعہ یہ ہوگا کہ ہم ان کو ایک گملہ بھی نہیں توڑنے دیں گے۔ یہ آئیں، اسلام آباد میں آئیں، ذرا دکھائیں۔
जिस तरह की इनकी पहली फेज फेल हुई, अवाम ने पजीराई नहीं की, इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह अवाम इनकी पजीराई नहीं करेंगे। और ये जो एक पीडीएम की सूरत में जो एक मफादात का टोला जो कि अवाम को इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मफादात की जंग में मसरूफ़ है, इंशाअल्लाह ताला उन्हें नाकामी होगी और हक की फतह होगी। शुक्रिया। आपने पहले कहा और फिर पार्टी के लीडर ने राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें भी उन्होंने दोहराया कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे इस इलेक्शन जीतने के लिए। क्या बताएंगे वो कौन से हरबे आपने इस्तेमाल किए? क्या कोई खरीदो फरोख्त हुई, भाव का हुआ या क्या? अवाम से माफ़ी मांगे और एक नई इनिंग्स का आगाज़ करें, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए उनको। बुनियादी तौर पर दो हिस्से, एक सवाल के और फिर एक छोटा सा सवाल अलग से होगा। कल जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा, ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं उसको। लेकिन उसमें एक बात तो ये लगती है कि 7 वोट एक ही तरह पोल करने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील हुई और उसके तराजुम में फिर जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा कि हुकूमत जो हमने माजी में देखा FATF के कानून साजी के एक हिस्से में तो उसने पोजीशन से मुलाकात किए थे, दूसरे में संजीदा कोशिश नहीं हुई थी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाए और अपोजिशन के साथ बैठे। क्या आप इस पर तैयार हैं? और जो दूसरा सवाल है छोटा सा, वो एक जाती सा है, मैं उसको बहुत मुनासिब भी नहीं समझता, लेकिन चूंकि इल्जाम लग रहे हैं कि सेक्रेटरी सेनेट आपके करीबी रिश्तेदार हैं, तो इसकी भी वजाहत कर दीजिए। देखें, पहली बात तो जहाँ तक कि हुकूमत का है, हमने ये इनिशिएट किया था, हमने इसकी इब्तिदा की थी। हालांकि जिक्र इन्होंने किया था अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो हमेशा फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात की है कि आप आएँ, हम आपके साथ मिलके बैठते हैं और हम हर एक जो अवामी मफाद का, जो मुल्की मफाद के जो इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गई, जुडिशल रिफॉर्म्स हो गई, इकोनॉमी की रिफॉर्म्स हो गई, ये सारा कुछ के लिए हम तो तैयार हैं। लेकिन हम कोई एक हुकूमत है, कोई NGO तो है नहीं। अब हमें जो है, तो अगर कोई इस ऑफर को या इस इनिशिएटिव को ये समझ के आए कि उनको NRO दे दिया जाए, जुडिशल रिफॉर्म्स अगर होनी है तो उनको NRO दिया जाए, NAB को बंद कर दिया जाए, इस किस्म की मज़ाक़खेज़ बातों के लिए तो हम जाहिर है कि हम नहीं तैयार, और ना हमने किया है और ना हम करेंगे। तो अपोजिशन अगर अपने ज़ाती मफादात से हटकर मुल्क की मफादात के लिए कोई भी कानून साजी करना चाहती है, हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहती है, ये जो हमने कहा है इकोनॉमी की रिफॉर्म्स में, जुडिशल रिफॉर्म्स में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, तो हम तो उसके लिए हम तो हैं, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं पार्लियामेंट की। और ये पार्लियामेंट तभी अपने वकार को रिस्टोर कर सकती है जब हम अवाम के मफाद में फैसले करें, उनके लिए ऐसी कानून साजी करें जिससे कि मुल्क भी आगे जाए और ये जो हमारा जो मुल्क में अवाम है उनको वो भी खुशहाली देख सकें। सर एक दो सवाल है और एक आपको याद दहानी करानी है। अगर आपको याद हो कि आप वज़ीर इत्तलात नहीं हैं सर, आपसे 5 महीने पहले यहीं पर हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये मीडिया वर्कर और साथी आपकी 24 घंटे कवरेज करते हैं कि सेनेट के इलेक्शन हो, लेकिन अफसोस है आपको और आपकी वजारत को कोई फिक्र नहीं है। हमने वैक्सीन का कहा था, पैसे देने को तैयार है, आज तक किसी जगह पर आपने आवाज़ उठाई ना कहीं पर NCOC में बात हुई, और आज भी ये वर्कर्स कई घरों में बीमार पड़े हैं और एक चैनल में 14 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और बाकी में भी यही हाल है। लेकिन आपकी तरफ से और आपकी वजारत की तरफ से इंतहाई मायूस कुल किस्म का आप सियासत में हैं, तो आप मुकम्मल आगे बढ़े और संजरानी को जितवाने में, हालांकि मेरी राय थी कि आपका हक था चेयरमैन सेनेट बनने का, आपकी ज़्यादा कुर्बानियाँ थी और आपका काम ज़्यादा था, लेकिन आपने दोस्त को लगता है कुर्बानी अपनी कुर्बानी दी है। सर एक तो मैं ज़रा लंबा सवाल नहीं ना पूछने हैं, आपने तकरीर कर दी है ज़रा।
सर जरूरी है सर। आप अच्छा, पूछे मीडिया पे भी तवज्जो दें। पूछे आप वज़ीर इत्तलात नहीं है सर। हाँ हाँ, 6 महीने में आपने पूछा तक नहीं, हमने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी वैक्सीन। किस चीज़ की? वैक्सीन। मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो हाँ जी, अच्छा सर सवाल सुनिए, दो सवाल। भाई आपने कहा कि जी सेनेट में हमने अक्सरियत हासिल कर लिया, आपने दावा किया और अब हम कानून साजी कर सकेंगे। सर किस तरह हासिल कर लिया? कल की वोटिंग का भी जो नंबर्स हैं, बेशक 7 रिजेक्ट हो गए, लेकिन 400 जो वोट है, तो किस तरह आप करेंगे? दूसरा एक और भी सवाल है आपकी मिनिस्ट्री से बता रहे। 25 दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 20 ग्रेड के अफसर को पीटीवी का डायरेक्टर एडमिन लगवाया। आज 25 दिन हो गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट आपकी वजारत वो 20 ग्रेड का अफसर कभी पीटीवी जा रहा है, कभी वजारत जा रहा है, ना वो आर्डर रिवर्स हुए हैं, और आज तक उसको एक पीटीवी का एमडी जो वजारत के कैसों के अंदर आता है, वो उसकी जॉइनिंग लेने के लिए तैयार नहीं। इस पे क्या कहें? देखें, पहली बात तो जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, जब आपको याद होगा कि जब ये पहली दफ़ा ये बात हुई थी तो उसमें यही बात की गई थी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको पहले वो मिलेगी। उसके बाद जो 65 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं उनको मिलेगी। और यस, ये भी है कि जो लोग उस तरह से, तो जिस तरह के आप मानते हैं कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ, उस लिहाज से तो मैं भी आप ही की कम्युनिटी से हूँ, ठीक है। अब इसमें जो मुश्किलात हैं इस वक्त वो यही हैं कि ये पूरी आलमी एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में ये इसकी ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि हमारी जो इस्तात है वो ज़ाहिर है उस तरह की नहीं है जिस तरह की यूरोपियन ममालिक की है या कोई और अमेरिका की है या उन मुआशी तौर पे अमीर मुल्कों की है। तो जूं आ रही हैं तो इसमें ज़ाहिर है कि हम उसी तरतीब से ही चलेंगे जिसमें कि प्रायोरिटी हो। ज़ाहिर है कि मेरे अपने घर में भी किसी को नहीं लगी है, मुझे नहीं लगी है, प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं लगी है। तो इसमें मैं ये नहीं बहस करूंगा कि ये लगनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल लगनी चाहिए। और कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन में होते हैं, और ख़ास तौर पे आप मीडिया वाले, इसमें कोई शक नहीं है कि हर जगह पे होते हैं और जहाँ पे ज़रूरत होती है आप वहाँ पे होते हैं। तो एक तो ये है कि मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि जो आपकी जितनी भी तंजीमें हैं, आपकी जो जर्नलिस्ट की जो बॉडीज़ हैं, उनको भी एक फॉर्मल तरीके से ज़रूर अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज ये कोई इंडिविजुअल बात तो है नहीं, ये तो अपनी कम्युनिटी की बात है। यानी मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जो हर वो है फील्ड है उसके अपने कोई नुमाइंदे भी होते हैं, उनकी बाकायदा उनकी लीडरशिप। देखें, बहस तो नहीं करें ना, नहीं मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो तंजीमें होती हैं वो भी, अगर वही वाली बात है कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, तो आप अपने उनसे भी करें। और ये आपने इसकी याद दहानी भी करा दी है तो मैं इसको तो उठाऊंगा। यानी ये बात तो मैं इसलिए भी करता हूँ कि आप लोग सेफ होंगे तो हमारी बातें भी आगे तक जा सकेंगी। अगर अब खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाए तो क्या होगा? अच्छा, नहीं, क्यों नहीं उठाई है? यानी ये तो अगर आपने उसकी कोई खबर शायद नहीं की है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने नहीं की है। जी, आपको लिए चलते हैं शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब। अगर वहाँ पे कोई मसला आ जाए तो आप इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल, फिर बाद मुझसे भी आप मुतमईन नहीं है तो आप कोर्ट्स में चले जाते हैं। ये जो कल का इलेक्शन था, ये आम इलेक्शन नहीं था, ये एक हाउस का अपना बिजनेस है जिसमें कि उन्होंने अपने ही मेंबरान को में से किसी एक को इलेक्ट करना है। तो इसलिए इस पे तो जाहिर है कि अदालतों में जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, वो बिल्कुल जाएं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है, वो यही है कि जो हमारे जो सेनेट के अंदर का जो इंतखाब है वो हमारे हाउस की, हमारे रूल्स के मुताबिक है और उसको बाहर नहीं ले जाया जा सकता। और आपका क्या तहरीक अदम एतमाद, देखें जी, जहाँ तक कि हम कहते हैं ना कि वो हर हरबा इस्तेमाल करें जो कि कानूनी हो, जमहूरी हो, अदम एतमाद लाना बिल्कुल हक बनता है अपोजिशन का, बिल्कुल वो लाएं। उस वक्त जब आएगी तो उस वक्त हम उसका मुकाबला करेंगे।
اس کے لیے بھی کل بھی میں نے کہا تھا کہ بالکل کمیٹی بنے گی اور وہ پوری تہ تک جائے گی کہ یہ کیسے ہوا اور یہ کس نے کیا. یہ بڑا اہم ہے. عمر علی آپ بول سے جی سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ وزیر اعظم ہر دن جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں جی لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم مانیٹرنگ کر رہے ہیں Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zu sparen.